नमस्कार, हूँ सुनील खलासी और मारी यूट्यूब चैनल एसएस एज्युकेशन में आप सबનું સ્વાગત છે। कक्षा 11 એટલે કે ધોરણ 11 में हिंदी विषय जे आर्ट्सनी अंदर पूछाय छे ने द्वितीय भाषा में केवी रीतनुं पेपर हशे एनी वात करूं। द्वितीय भाषा एटले जेनुं गुजराती माध्यम छे अने जेनुं अंग्रेजी माध्यम छे, दरेक माटे द्वितीय भाषा एटले हिंदी ज थई। चलो जोईए आपणे प्रश्नपत्रना प्रारूप आपणे जोवाना छे। प्रथम भाषा नथी जोवानी पण द्वितीय भाषा छे। जोईए आपणे हेतुओ आ बधुं आपणे कई ज कामनुं नथी, आपणे अहींयाथी जोवानुं छे। अपने हेतुलक्षी प्रश्न 16 पूछाशे, 16 मार्क्सनुं छे। अति टूंक जवाबी प्रश्नों 12 छे, 12 मार्क्सनुं छे। टूंक जवाब 2 मार्क्सवाळा प्रश्नों अपने 6 एटले 12 मार्क्सनुं छे। 4 मार्क्सवाळा प्रश्नों 8 एटले 32 मार्क्स थशे अने एक मोटो प्रश्न हशे 8 मार्क्सनो एटले टोटल 8 मार्क्सने एटले 80 थई जाय। हवे विभाग प्रमाणे क्यांथी पूछावानुं छे एनी वात करीए तो पद्यमांथी आपणे 20 मार्क्सनुं, गद्यमांथी आपणे 25 मार्क्सनुं एटले 50 थई गया। व्याकरण आपने 14 मार्क्सनुं अने लेखन कार्य 16 एटले 25 25 50 16 ने 14 30 एटले 80 टोटल थई जाय। खास अगत्यनो आपणे विडियो जोई लेजो, कारण के पाछळ जता आपणे घणी बधी तकलीफ थाय छे कि केवी रीतना भाई पेपर जोईशुं एटले आपणे वधारे खबर पड़शे। जोईए 25 मार्क्स केवी रीतना हशे ए तो पहेला आपणे जोईए पद्य। पद्य 25 मार्क्सनुं छे। केवी रीतना पूछाशे तो बहु विकल्प वाले 4 प्रश्नों एना 4 मार्क्स जे आपणे विकल्प तरीके ओळखाय। एक वाक्य में जवाब आपो एवा 3 पूछाशे। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए एवं 3 देखाई छे अने त्यार पछी 5-6 वाक्य में उत्तर आपो एवं 3 प्रश्न छे एना 4 एटले 12 मार्क्स। 12 ने 6 18, 18 ने 60 एटले 25 एटले 25 मार्क्सना तो प्रश्न ज पूछेला छे। पहला 4 विकल्प, पछी एक वाक्य में जवाब, पछी 2-3 वाक्य में जवाब ने पछी 5-6 वाक्य में। एवुं ज पूछाशे गद्यमांथी। गद्यमांथी बहु विकल्प वाले एटले विकल्प केटला छे 4। एक वाक्य में उत्तर केटला छे तेवा 3। 2-3 वाक्य में उत्तर केटला छे तेवा 6 અને 5-6 वाक्य में उत्तर केटला छे तेवा 12 એટલે टोटल 4 मांथी 3 એટલે 12 એટલે टोटल आ 25 અને 25 એટલે 50 मार्क्स तो થઈ ગયા। એ ગદ્ય અને પદ્યમાંથી પૂછાય કેવા પ્રશ્નો પૂછાય એની પછી આપણે વાત કરીએ પેપર જોઈએ ત્યારે। વ્યાકરણ કેવું પૂછાશે તો સમાનાર્થી શબ્દ 2 પૂછે એના 2 માર્ક્સ, વિલોમ શબ્દ 2 પૂછે એના 2 માર્ક્સ, પ્રત્યય શબ્દ 2 પૂછે એના 2 માર્ક્સ, ઉપસર્ગ શબ્દ 2 પૂછે એના 2 માર્ક્સ, मानक शब्द 2 पूछे एना 2 मार्क्स। आ बधा शब्द त्यारे जोई लेजो केवा आवशे पछी आपणे वात करीए। मोहावरे 2 पूछे एना 2 मार्क्स अने कहावत 2 पूछे एना 2 मार्क्स एटले टोटल 14 मार्क्सनुं आपणुं व्याकरण थई जाय। हवे लेखन कार्यमां आपणे सरळताथी मार्क्स मेळवी शकीए एम छे। पाठ्यपुस्तक में दिए हुए पत्र नमूना के अनुसार कोई एक पत्र पूछाशे 4 मार्क्सनो। 250 शब्दों में एक निबंध लखवानो छे 8 मार्क्सनो और एक पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए पूछे उसका एक विकल्प भी दीजिए। એટલે એક ઓપ્શનમાં બી એને પૂછે અને એક આપણે વિકલ્પ આપવાનો આપશે એટલે ટોટલ આ 16 માર્ક્સનું પૂછાય। 25 25 14 અને 16 25 માર્ક્સનું વિભાગ એ માંથી એટલે કે પદ્યમાંથી, 25 માર્ક્સનું ગદ્યમાંથી, 14 માર્ક્સનું આપણને વ્યાકરણ અને લેખન કાર્યમાં આપણને પૂછે પત્ર, નિબંધ અને એક આપણને ભાવાર્થ લખવાનો છે, સ્પષ્ટ કરવાનો છે। આપણે જે પેપર જોઈએ એટલે આપણે વધારે ખબર પડે। જોઈએ પેપર ધોરણ 11 હિન્દીનું જે દ્વિતીય ભાષા છે એનું પેપર કેવું હશે જો તમે આ કોડ ખાસ જોઈ લેવાનો। એ કોડના આધારે ઘણા બધા પેપર્સ ચેન્જ થતા હોય છે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प पसंद करिए। 4 विकल्प आपने पूछेला है और पद्य आधारित है એટલે પદ્યમાંથી 1 2 3 અને 4 પ્રશ્નો પૂછે કેટલા માર્ક્સ છે 4 ચારે 4 વિકલ્પ જ છે। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક વાક્યમાં પ્રશ્નો આપણને પૂછે એના કેટલા માર્ક્સ છે 1 2 ને 3 દરેકનો 1 માર્ક્સ એટલે 3 માર્ક્સ એના છે। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर 2-3 वाक्यों में 1 2 ने 3 आपेला है। आ पेपर पर तमे जोई लेजो ने आ प्रश्नों पर खास अगत्यना छे એટલે આ પણ કરી લેવાના અને એ કેટલા છે તો 3 છે અને 2 એટલે 6 मार्क्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में હવે એમાં આપણને એક વિકલ્પ આવે 12 ના અથવામાં 12, 11 કમ્પલસરી અને 13 કમ્પલસરી। 12 ના અથવામાં 12 મળશે 4 પ્રશ્ન 4 मार्क्स નો એક એવા 3 प्रश्न એટલે 4 તાલી 12। આ વાત થઈ પદ્યની। હવે એવું સેમ આવશે શું ગદ્ય। चलो गद्य में पण एज रीतनु हशे। पहला 4 विकल्प आपणे जोईए 1 2 3 અને 4 विकल्प एना 4 मार्क्स। त्यार पछी एक वाक्य में जवाब है 1 2 ने 3, एक वाक्य है એટલે 1 ज मार्क्स 3 ना 3 मार्क्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 1 2 ने 3 प्रश्न है, 1 ना 2 मार्क्स એટલે 6 અને છેલ્લું
24, 25 અને જોઈ લે 26ના 8માં આપણને 26 પૂછાય છે કેવા પ્રશ્નો છે એ પણ જોઈ લેજો એક પ્રશ્નના 4 માર્ક્સ એટલે 3 પ્રશ્ન 3 ચોગ 12 માર્ક્સ હવે વિભાગ સી વ્યાકરણ કેવું પૂછાય છે પેલું તો તમે વાંચી લેશો પણ વ્યાકરણ કેવું પૂછાય એ જોઈ લો સમાનાર્થી શબ્દ ઇન્ટિજર ને કાયા બે પૂછેલા છે 2 માર્ક્સ વિલોમ શબ્દ એટલે વિરોધાર્થી શબ્દ સજીવ ને ગરીબ એના 2 માર્ક્સ સજીવ એટલે નિર્જીવ ને ગરીબ એટલે આપણે પૈસાવાળા જે અમીર હોય તે એ લખવાનું ઉપસર્ગ અલગ કીજીએ આમાંથી ઉપસર્ગ આપણે કરવાનો છે અપમાન તો આપણે અપમાન અને અપ્રિય તો આમાંથી આપણે ઉપસર્ગ કરવાનો છે 2 માર્ક્સ પ્રત્યય અલગ કીજીએ આમાંથી પ્રત્યય આપણે કરવાનો છે આમાં ચતુરતા અને સુંદર છે એમાંથી પ્રત્યય આપણે કરી નાખવાનો છે એને શું કહેવાય 2 માર્ક્સ છે शब्दों के मानांक शब्द रूप में मानांक आमा लखवाना है અને એમાં છે 2 માર્ક્સ मुहावरे का अर्थ दीजिए आँखों आँखों में बात होना એનો मुहावराનો अर्थ આપણે આપવાનો છે हुक्का पानी बंद होना એનો अर्थ આપવાનો છે એટલે 2 માર્ક્સ છે निम्नलिखित कहावतों तो का अर्थ लिखिए आज 2 कहावत છે डोबी का कुत्ता न घर का न घाट का એના વિશે આપણે અર્થ લખવાનો છે અને ભાઈ રે ગાય તો લૂ તો ડૂહે કોણ એનો બી આપણે અર્થ લખવાનો છે લેખન કાર્ય ખૂબ જ અગત્યનું ગણાવી શકાય કે એમાંથી ઘણા બધા માર્ક્સ આપણે મેળવી શકીએ એમ છે આપણને એક એડ્રેસ આપેલું છે અને એના પર આપણે પત્ર લખવાનો છે ખૂબ જ સરળ કહી શકાય ત્યાર પછી 42મો પ્રશ્ન છે એની અંદર આપણને 3 વિકલ્પ આપેલા છે આપણે નિબંધ લખવાનો છે 1 2 અને 3 આ 3માંથી કોઈ પણ એક નિબંધ આપણે લખી શકીએ 250 શબ્દોમાં લખવાનો છે 8 માર્ક્સ છે અને છેલ્લે गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों आ पे एक फकरो और फकरा पर अपने 4 प्रश्नों पूछेला है 1 2 3 અને 4 અને 4 प्रश्नों जवाब अपना એટલે છેલ્લું તો આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું ગણી શકાય શોધીને જ આપણે લખવાનું છે એટલે આ જે છે એ આખું હિન્દીનું પેપર હતું પરંતુ હિન્દીના પેપરની અંદર કઈ રીતના પૂછાય ગ્રામર કેવું પૂછાય એ આપણે અહીંયા જોયું કે રીતનું ગ્રામર પૂછાય ત્યાર પછી વિભાગ બી પણ જોયો આપણને કે ક્યાંથી પૂછાય તો ગદ્યમાંથી પૂછાય ત્યાર પછી વિભાગ એ આપણને જોયો ક્યાંથી પૂછાય તો પદ્યમાંથી પૂછાય અને સૌથી પહેલાં અગત્યનું આપણે એ જોયું કે કયા વિભાગમાં કેવું પૂછાય તો વિભાગ એ એમાં 25 માર્ક્સનું પૂછાય એ બધું જ પદ્યમાંથી હશે વિભાગ બીમાં પણ 25 માર્ક્સનું પૂછાય એ બધું જ ગદ્યમાંથી હશે વિભાગ સી વ્યાકરણમાં આપણે જોયું 14 માર્ક્સનું વ્યાકરણમાં શું પૂછાય એ પણ એ લખેલું છે એટલે એ તમને પીડીએફ પણ મળી જશે એકવાર એ પણ જોઈ લો અને લેખનમાં આપણે જોયું પહેલાં પત્ર છે પછી નિબંધ છે અને પછી એક ફકરા પરથી જવાબ શોધેલા છે અને સૌથી અગત્યનું આ એકવાર જોઈ લેવાનું કે કયા વિભાગમાંથી કેટલું એટલે આ જે છે વ્યાકરણ પેલું આપણે જોયું એ જ છે 16 16 અને 25 25 14 અને 16 એટલે આ જે છે બ્લુપ્રિન્ટમાં એ બ્લુપ્રિન્ટની અંદર જે આ આપેલું છે તમને પીડીએફની અંદર તમે આ જોજો એ પીડીએફની અંદર મળે પણ આ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું નથી આપણા માટે એ અગત્યનું નથી એ તમારે શોધવા જવાનું એ બધું ક્યાં અગત્યનું આવે એ તમે એકાઉન્ટ સ્ટેટ તમે બીજા સમાજશાસ્ત્ર તમે બીજા મનોવિજ્ઞાન આ બધા જે વિષયો છે એના માટે એ કામનું છે આપણને એ કામનું નથી એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે મળીએ ત્યારે બીજા એક પેપરના અભ્યાસ સાથે આગળ વધીશું આભાર